Nhân thông thì xin năng ke sang mà là chăm yang phiêu kỳ rì chú chế gì khăng nè ngã đồ tỷ lệ chú ghi yếu ta thề riêng ngân chúc ngô đồ chú ya yin ngân chúc ngô đồ chú ya yin. I'm going to introduce prefixes. आज म तपाईहरुलाई 5 वटा प्रिफिक्सेस छ त्योहरु तपाईहरुलाई परिचय गर्ने वाला छु र 5 prefixes फगेला munjuk सुगियोरे 5 prefixes खारे गरेर सुगैना ga, da, ba, ma, ha. Ngunjuk nga 5 prefixes ga, da, ba, ma, ha. Ga, da, ba, ma, ha. Ga, da, ba, ma, ha. Prefixes di kabayung kurisana 이게 숨이나 책니기 팔라 이게 숨이나 문죽디 prefixes 대용 것 prefix 대용 거래 티나 prefix की चेला मिंगशी the root letter मिंगशी की चेला छेंचुक suffix तिने सुंगरे 다 망셔라 가져온 거를 실바이나 망셔라 아니 테라 이게 시 책니기 팔라 이게 시 망셔라 이게 시 용식이래. In between two dots, there can be 4 letters in between two dots. That is the maximum. अब यो दुईटा बिन्दुको बीचमा ज्यादा से ज्यादा 4 वटा अक्षर आउन सक्छ 1 2 3 4 4 वटा अक्षर आउन सक्छ अब यो यसरी हेर्दाखेरि कम्प्लिकेटेड देखियो हैन यदि 4 वटा छ भने चाहिँ एकदमै सजिलो छ तातिले 책니기 팔라 이게 직 이게 니 이게 숨 이게 시여나 logia lela shere if there are 4 letters in between two dots it is the easiest to read so if there are 4 letters then we should know that the first one is silent, the last one is silent. So that means you have to pronounce whatever is in the root letters, subjoint, vowels and the suffix. That's it. अब यो दुईटा बिन्दुको बीचमा 4 वटा अक्षर छ भने 20 को दुईटा मात्रै उच्चारण गर्ने र अगाडिको र पछाडी चाहिँ साइलेन्ट एकदमै सजिलो छ यदि 4 वटा छ भने अब 3 वटा छ भने चाहिँ अगाडिको चाहिँ साइलेन्ट राख्नु कि नराख्नु कसरी बुझ्नु सक्छ आज हाम्रो प्रथम दिन हो फर्स्ट दिन हो त्यसैले गर्दाखेरि अब how do we know if the first letter is silent or not? The first rule is the first letter should be either ga or da or ba or ma or ha. Ga, da, ba, ma, ha should be here. Only if the first letter is ga, da, ba, ma, ha,
the first letter can be silent. But then, if there is anything added to a letter, to the root letter, let's say subjoint yatak, subjoint ratak, subjoint latak, or superscribes ra, superscribe la, superscribe sa, or vowel. If anything is added to a letter, it indicates that it is the root letter, and we have to pronounce it, and the letter in front of it is prefix. Ta kharsa ta nganchu de ngonma ka ya ta kya ka ra ta ta ka la ta la sin changne yombar ba sakata ka rakata ka lakata ka dian chambar ba ka kikuki ka naroko ka dingboke ka shachuku dinde chik mingsi khangla chari na mingsi khangla yona di dunla yebe yige di silent re. अब अस्ति हामीले सिकेको चाहिँ का यता क्या खा यता का यता क्या का रता टा का लता ल यस्तै केही यो अक्षरमा जोडेको छ भने कि त सुपरस्क्रिप्ट सा कता का ला कता का रा कता का यस्तै केही जोडेको छ भने कि त भवल का खिकु की का सेप्चुकु यस्तो केही जोडेको छ भने यसको अगाडिको अक्षर चाहिँ साइलेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो तीनवटा यदि सुपरस्क्राइब सबजोइन्ट भवलसँग चाहिँ पढ्नु एकदमै सजिलो छ। यहाँ नारो छ, यसको मतलब अगाडिको चाहिँ साइलेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। उच्चारण गर्नु साह्रो पर्ने जति छ सबै सक्यो। अब यहाँ रुल अर्को रुल आउँदैछ। दुईटा बिन्दुको बीचमा तीनवटा अक्षर छ र कुनै यो बीचको मा लातक यातक रातक सकतक रकतक लकतक कि त काखीको के जोडेको छ भने चाहिँ यसको अगाडि यदि कुनै अक्षर छ भने त्यो चाहिँ साइलेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्छ। त्यति नै हो। अब चारवटा अक्षर छ र दुईटा बिन्दुको बीचमा चारवटा अक्षर छ भने सबभन्दा सजिलो बीचको मात्रै उच्चारण गर्ने। Okay, here. So here we have vowels that is helping us to know that the letter in front of it is prefix and which remains silent. But if there is no vowel or subjoint or superscript added, at that time the first letter should be either ga, da, ga, ma, a. Only then you can know if the first letter is to be pronounced or to be kept silent. Okay, here. So to start with, we have vowel here. The vowel is helping us to know that the letter in front of this is silent. So how do we read? Gawo, gawo, gawo. We say gawo, and then you forget about ga. Ga goes away. Gao. So here, gao. Every time, if there is a letter in front of a letter which has vowel added on it,
At that time, you have to say gao. Now we know this is silent. Gao cha kiku chi ga chik. Gao 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 cha kiku chi ga chik. Gao cha kiku chi ga chik. Chik means one. This is how we write one. Ek gao cha kiku chi ga chik. यहाँ भावल जोडेको छ अगाडिकोलाई उच्चारण नगर्ने गाओ भनेर त्यसलाई उच्चारण गर्नु हुँदैन गाओ चा खिकु ची गा चिक गाओ चा खिकु ची गा चिक. Now here there are 3 letters and the middle one is added with vowel kiku. That shows that the letter in front of it is silent. Gao nya kiku ni sa ni. 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 Okay, अस्ति हामीले चाहिँ पछाडि यदि साथ छ भने यसले एकर जोड्छ भनेर भनेको थिए तर यहाँ भवल खिकु छ खिकु हुनाले चाहिँ के हुन्छ घिको उच्चारण गर्नुपर्छ र सा चाहिँ साइलेन्ट. गाओ nya खिकु नि सा नि. अस्ति हामीले सिकेको नियम अनुसार चाहिँ साले एकर जोड्नुपर्छ भनेको थिए तर यहाँ भावल खिकु हुनाले गर्दाखेरि साको उच्चारण चाहिँ हुँदैन. गाओ nya खिकु नि सा नि. गाओ nya खिकु नि सा नि. गाओ nya खिकु नि सा नि. 2 1 2 1 2 Gao nya kiku ni sa ni. Again here, the letter sa is added with vowel shepchu. That indicates that the letter in front of it, the letter ga, is silent. Gao sa shepchu su ma sum. 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 Ta tsegni gi phala yige sum yona. Ani yige kirma dila yang vowels charyona. Ani dyungi di silent imba kengu yore. Gao sa shepchu su ma sum. Sum. Last time we said if the suffix is sa, it adds imaginary vowel jengbo. But since there is vowel kiku, and then sa is neutralized, it's inaudible. You don't pronounce it. Gao nya kiku ni sa ni. It's applicable with all the letters. Gao sa shepchu su ma sum. Gao sa shepchu su ma sum. Here, there are only 2 letters. There are only 2 letters, but the second letter is added with vowel kiku. That indicates that the letter ba in front of it is silent. Bao sha kiku shi. Bao sha kiku shi. अब यहाँ चाहिँ 3 वटा
अक्षर छैन, दुईटा मात्रै छ। दुईटा मात्रै भए तापनि पछाडिकोलाई खिकु जोडेको छ, त्यसैले के बुझाउँदैछ? अगाडिको फा चाहिँ उच्चारण गर्नु हुँदैन भनेर बुझाउँदैछ। बाओ शा खिकु सी। 4 बाओ शा खिकु सी। बाओ शा खिकु सी। अब अगाडिको जति यो गा दा बा मा हा प्रिफिक्स हो भने चाहिँ गाओ दाओ बाओ माओ हाओ भनेर चाहिँ साइलेन्ट राख्नुपर्ने। गाओ बाओ गाओ चा खिकु ची का चिक गाओ न्या खिकु नि सा नि गाओ सा सेप्चु सु मा सुम बाओ शा खिकु सी। र लजिकल एप्रोच पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी सिक्न सकेन भने गरी 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 सुनेको हुनुपर्छ। नियम त छ त्यहाँ, रट्नुपर्ने केही छैन, तर नियम बुझ्नु सकेन भने गाओ चा खिकु ची काचिक यसो लेखेको देख्यो भने चाहिँ तुरन्तै गाओ चा खिकु ची काचिक भनेर पढ्नु सकेको हुनुपर्छ। गाओ न्या खिकु नि सा नि गाओ सा सेप्चु सु मा सुम बाओ शा खिकु सी ला nga tak nga 5 1 2 3 4 5 la nga tak nga la nga tak nga la nga tak nga da ra tak da da ra tak da da subju du da ra ta da da subju du ga ठुक। अगाडि छैन द र तक ड सबजु डु गा ठुक छ। 1 2 3 4 5 6 चिक्नी सुम सी nga ठुक 1 2 3 4 5 6 ठुक 1 2 3 4 5 6 चिक्नी सुम सी nga ठुक। अब 7 मा पुग्दैछु र दाको दालाई चाहिँ भवल सेप्चु जोडेको छ। त्यहाँदेखिको के हामी बुझ्नु सक्छ भन्दाखेरि अगाडिको फा चाहिँ साइलेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। So here we see the letter da is added with vowel subju, and then we know that the letter in front of it, ba, the letter ba is silent. Bao da subju du na dun. Bao da subju du na dun. Bao da subju du na dun. Umlaut dun. Bao da subju du na dun. Okay. Now here what do we see? The letter ga in between the letter ba and da is added with superscript ra, and not only that, subjoint is also added. So it shows that this is the root letter. The letter in front of it is silent. So यहाँ के देख्नुमा आउँदैछ भन्दाखेरि यो अक्षर गालाई र पनि जोडेको छ, यतक पनि जोडेको छ। त्यहाँदेखिको हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि यो भन्दा अगाडिको अक्षर चाहिँ उच्चारण गर्नु हुँदैन भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो बाओ रगत गा गायत ग्या ग्याद गे। अस्ति भनेको जस्तै यदि अगाडिको तपाईहरुले लेसन तपाईहरुले अध्ययन गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई दाले चाहिँ एकर जोडिन्छ भनेर थाहा हुन सक्छ। यदि अगाडिको लेसनहरु तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ लेसन 1 देखिको
सुरु गर्नुपर्छ। 20 मा झट्टै यहाँदेखिको सिक्नु सक्नुहुन्न। मैले पाठहरू लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 भनेर मिलाएर लेखेको छु र लेसन 1 सकेर चाहिँ 2 मा जाने, 2 देखिको 3 मा जाने। So here bao ra gata ga ga yata gya da ge ge। अब यहाँ के देख्नुमा आउँदैछ, दुईटा अक्षर मात्रै छ तर भावल चाहिँ यसमा जोडेको छ। भन्नु मतलब चाहिँ अगाडिको अक्षर चाहिँ उच्चारण गर्नु पर्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो। दाओ बाओ गाओ दाओ गा सेप्चु गु दाओ गा सेप्चु गु दाओ गा सेप्चु गु 9 दाओ गा सेप्चु गु दाओ बाओ गाओ दाओ गाओ बाओ। Here again दुईटा अक्षर छ, पछाडिकोलाई सब्जु जोडेको छ। यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि अगाडिको अक्षरलाई उच्चारण नगर्नु भनेर बुझ्नु पर्यो। चा बाओ चा सब्जु चु बाओ चा सब्जु चु 10 बाओ चा सब्जु चु गाओ चा खिकु ची गा चिक गाओ nya खिकु नि सा नि गाओ सा सब्जु सु मा सुम बाओ शा खिकु सी ला ngatak nga da ratak da da सब्जु दु गा ठुक बाओ दा सब्जु दु ना दिन बाओ दा सब्जु दु ना दिन बाओ रा गता गा गा यता ग्या दा के बाओ रा गता गा गा यता ग्या दा गे बाओ रा गता गा गा यता ग्या दा गे दाओ गा सब्जु गु बाओ चा सब्जु चु। यहाँ के देख्नुमा आउँदैछ, पछाडिको अक्षरलाई डेङ्गो जोडेको छ। यसको अर्थ अगाडिकोलाई उच्चारण नगर्नु भनेर बुझ्नु पर्यो। बाओ दा डेङ्गो दे बाओ दा डेङ्गो दे बाओ दा डेङ्गो दे सा कता का यता क्या खिकु की दा की। फेरि अस्ति हामीले पछाडि सफिक्स दा छ भने चाहिँ यसले एकल जोड्छ भनेर भनेको थिएँ। अब तर यहाँ चाहिँ भावल खिकु हुनाले गर्दाखेरि दाले के भिन्नता ल्याउँदैन। सा कता का यता क्या खिकु की दा की दालाई उच्चारण गर्नु हुँदैन। If there is vowel khiku and if the suffix is da and you don't have to pronounce the suffix da, sa kata ka yata kya khiku ki da ki। जस्तै यहाँ खिकु नि पहिला हामीले सिकेको चाहिँ यदि कुनै भावल छैन भने चाहिँ यसले एकार जोड्छ भनेर भनेको थिए। तर यहाँ भावल खिकु हुनाले गर्दाखेरि पछाडिको सफिक्सले केही भिन्नता ल्याउँदैन। गौ nya खिकु नि सा नि छैन नि। सा कता का ला केल सा कता का ला केल सा कता का ला केल। अब यसरी अब यहाँ भावल जोडेको छैन। अब कसरी बुझ्नु यो उच्चारण गर्नु कि नगर्नु। अब फर्स्ट के हेर्नु पर्यो, साइलेन्ट रहने के छ गा दा बा मा हा बा यहाँ छ, यो साइलेन्ट राख्नु पर्ने अक्षर बा। सो बाओ सा ना सांग
Kelsang, Bhagyamani, fortunate. Sa katakala kel bao sa na sang. Kelsang. Okay. यो पनि सजिलै छ किन भन्दाखेरि यो दुईटा डटको बिचमा तीनवटा अक्षर छ 20 कोलाई भवल नारो जोडेको छ so these two should be easy for you to decide either to keep the letter in front the as silent or not. Here also vowel narrow is added. We know that ma is silent because vowel is added here, which indicates that ma is one of the prefix. Here vowel shatu is added to the letter sa. We know that ga is the letter ga is silent, is one of the prefix. So how do we read? कुनै क्लास नछोडिकन सिक्नुहोस् 1 महिना भित्र तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है भवल यहाँ जोडेको छ त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ दावो भनेर थाहा चाहिँ बिर्सिनु पर्यो दावो का नारुको नाकन दावो का नारुको नाकन भवल यहाँ जोडेको छ यो साइलेन्ट हो साइलेन्ट राख्नुको लागि माओ छा नारो छो गा छोक दावो का नारो को नाकन माओ छा नारो छो गा छोक दावो का नारो को नाकन माओ छा नारो छो गा छोक गाओ सा सेचुसु मासुम कन छोक सुम त्रिरत्न बुद्ध रत्न धर्म रत्न संघ रत्न दाओ का नरुको नाकन 3 jewels दाओ का नरुको नाकन माओ छा नरुचो गा छोक गाओ सा सेचुसु मासुम दाओ का नरुको नाकन माओ छा नरुचो गा छोक
Gao, Sasachu, Suma, Sum, Konchok, Sum, the three jewels. But then this, and many times in Tibetan, each syllable has its own independent meaning. In most cases, this is three-syllabled word. But in Tibetan, most of the time, each syllable has its own independent meaning. So, kun, rare, scarce, rare. Rare, दुर्लभ, पाउनु साह्रो हुने, दुर्लभ. Rare, scarce, kun. Chok, दुर्लभ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, excellent, rare, excellent, three. दुर्लभ, सर्वश्रेष्ठ, तीन माने त्रिरत्न, बुद्ध, धर्म र सङ्घ. सो यदि तपाईँ केही सिक्नु हुँदैछ भने चाहिँ तपाईको शाखा सन्तानहरूलाई शेयर इट गर्नुहोस्, रिकमेन्ड गर्नुहोस् अनि लाइक इट गर्नुहोस्. अनि तपाईलाई केही फाइदा हुँदैछ भने धन्यवाद भनेर कि त यस्तै केही कमेन्ट गर्नुहोस् ताकि ज्यादा से ज्यादा बुद्धिस्ट कम्युनिटीहरूले चाहिँ आफ्नो पुस्तक चाहिँ आफ्नै लिपिमा पढ्न सक्नुको लागि तपाईहरुले लाइक इट गर्नुहोस्. अनि खालसा केनाचोला त्यस्तो बेसुगिने हिन्ची मिन्ची लाइक इट नंग्रोना नभइना युट्युब एल्गोरिदम कि खर्च गर्छन लाइक इट मंगपोयना आले दी न्यन्तुंदी याकपछि सरे दी Champuling Kasakala Tangna Disar something, it gets more exposure if you like it, if you comment it. So, today's channel, that three Lobchen, Nishuchenga Pate, Sasso, Inji Miji like it Narona. Number ina Kanasu Yakumbala YouTube ne Mulraya Gichedo, YouTube ne Gomochik tangya yang kale khakbor tak tagen bumtha mangpoy nata ani yang kesa khagarwa tagen shadaya mari kranjo changme like it nang na yang gomochik yang tege amar nyen kukulong khadresana jambiling la yepe pecha lok de you can soso ke chang de you can changma la khabro chena samche redu shugi ani sensi nang bala thuse nang घरी सुनेको हुनुपर्छ एक पल्ट हैन 2 3 4 पल्ट जस्तै सुन्नुहोस् अनि नानीहरुले CAT सी द सी हो स्याट भन्दैन क्याट कसरी भन्यो सुनेर CAT क्याट भनेर भन्नु सक्ने भयो त्यसरी नै तपाईहरुले यो पनि सजिलोसित पढ्न सक्नुहुन्छ अनि सेन्सी नम्बर थुसेना